जय गुरु जी। गुरु जी, गुरु परिवार और गुरु जी की प्यारी संगत नूं नवराज का कोटि कोटि प्रणाम। हुण मैं नेहा बराड़ जी नूं रिक्वेस्ट करांगा कि वो गुरु महाराज का सत्संग करन। नेहा बराड़ जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। हर सांस के लिए, हर पल के लिए लख लख शुक्राना मेरे मालिक। एंड जय गुरु जी टू गुरु जी, इस प्यारी प्यारी संगत। आज मैं अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। दिस इज अबाउट पिछले साल की बात है, 2019 की। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली, पर मेरी शादी चंडीगढ़ में हुई है। तो मैं अपनी मॉम के घर पे थी दिल्ली में, एंड जस्ट अ रेगुलर विजिट 2-3 दिनों के लिए ऐसी गई थी। तो वहाँ पे पता नहीं जी करा, मन उठा कि एम्पायर स्टेट गुरु जी के दर्शन करने हैं। तो अपने माइंड में बस बार बार एक ही थॉट आ ही जा रहा था कि गुरु जी के दर्शन करने, गुरु जी के दर्शन करने, एम्पायर स्टेट जाना है। तो मैंने एक आंटी से पूछा, मैंने कहा कि आंटी वेडनेसडे को या थर्सडे को एम्पायर स्टेट खुला होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, बट फिर भी पता कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास संजय अंकल का नंबर था। मैंने संजय अंकल को फ़ोन किया। इट वॉज अ वेडनेसडे और थर्सडे व्हेन आई कॉल्ड संजय अंकल, एंड आई सेड कि जय गुरु जी अंकल, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ एंड मुझे गुरु जी के दर्शन करने थे। तो सैटरडे को अगर मंदिर खुला हो तो मैं आ जाऊँ? तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, सैटरडे को तो मंदिर बंद है, आप मंडे को आ जाइए। तो मैंने कहा अंकल बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि संडे को तो मेरी ट्रेन शताब्दी वापसी की है और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी गुरु जी के दर्शन करने थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी, आप मुझे फ्राइडे को फ़ोन कीजिए। तो मैंने उनको, एज ही हैड टोल्ड मी, फ्राइडे को मैंने उनको फ़ोन किया एंड मैंने कहा कि अंकल बताइए। तो इन स्पाइट ऑफ द मंदिर बीइंग क्लोज्ड फॉर संगत एंड एवरीबडी, उन्होंने मुझे बोला कि एज पर गुरुजीज गाइडलाइंस, उन्होंने मुझे बोला आज्ञा के अनुसार कि ठीक है आंटी, आप सैटरडे को चली जाइएगा, वहाँ पे छोटू भैया होंगे और वो आपके लिए द्वार खोल देंगे। मैंने कहा ठीक है जी, थैंक यू, जय गुरु जी। तो मैं सैटरडे को एज पर ही टोल्ड मी मैं पहुंच गई छोटे मंदिर। एंड व्हेन आई वाज गोइंग, जो वापसी का रास्ता था वहाँ पे इतना ट्रैफिक था कि मैं सोच रही थी अपने मन में कि गुरुजी आते आते तो मतलब फ्लाई करते हुए आ रही हूँ, पर जाने के टाइम पे तो मैं बिल्कुल फंसने वाली हूँ और मेरी बेटी घर पर है और मुझे ऑल दीज थिंग्स वर कमिंग इन माई माइंड। तो एनीवेज मैं एम्पायर स्टेट पहुंची एंड एज सुन एज आई एंटर द मंदिर, संगत जी, इतनी ब्यूटीफुल खुशबू वहाँ पर, मतलब पूरा मंदिर खाली था, सिर्फ गुरुजी थे वहाँ पर और मैं थी। और वो इतनी ज़्यादा रोजेस की जो खुशबू थी, मतलब मन था कि बस डूब जाए इंसान उस खुशबू में। मैंने गुरुजी के जाके चरण पे मत्था टेका और मैं जाकर उनके पास में साइड पे बैठ गई। तो मैंने सोचा था कि चलो इतना मन कर रहा है एम्पायर स्टेट मंदिर दर्शन करने का गुरुजी के, 15-20 मिनट बैठ के मैं आ जाऊंगी। पर जो हम सोचते हैं वो तो कभी भी नहीं होता, जो गुरुजी चाहते हैं वही होता है। तो मैं बैठी वहाँ पर बहुत ही धीमे धीमे भजन चल रहे थे, गुरबानी चल रही थी, उनके वर्ड्स भी नहीं कैच हो रहे थे, लेकिन मैं बैठे बैठे वहाँ पे मेडिटेशन में चली गई, गुरुजी के ध्यान में चली गई और रोने लग गई और सोल क्लेंजिंग हुई या क्या हुआ। फिर मैंने अपना चाय प्रसाद और अपना मिठाई प्रसाद खाया। जो मैं सोच रही थी कि वो 15 मिनट ही बैठना है, आई सैट देयर फॉर 1.5 hours। फिर बैठे बैठे मेरी ना बैक में एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा दर्द होता था और वो इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता था कि मतलब मैं कुछ भी करती थी, थोड़ा सा भी हेक्टिक हो जाता था मेरा रूटीन या स्केड्यूल, मेरा वो पेन इतना एक्सक्रूशिएटिंग होता था कि मुझे हॉट वाटर बॉटल्स और
मूव और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस टाइम मेरा पेन शुरू हो गया, तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मैंने आज्ञा लेके मैं घर वापस आ गई। ऑन द वे बैक जो मुझे बार बार थॉट था कि कितना मुझे टाइम लगने वाला है और क्या होने वाला है, इतना ट्रैफिक होने वाला है, 2 घंटे बाद मैं घर पहुंचूंगी। गुरुजी ने मुझे हाफ एन आवर में घर पहुंचा दिया। आफ्टर अबाउट 2-3 days आई रियलाइज्ड कि मेरी बैक में दर्द नहीं हो रही। एंड देन माई माइंड वेंट बैक टू एम्पायर स्टेट, माई डियर गुरुजी, कि उन्होंने मुझे ब्लेस करने के लिए अपने पास बुलाया था। ही हैड टू क्योर मी फ्रॉम माई बैक एक, एंड दैट इज द डे, एंड टुडे इज द डे संगत जी, आई डू नॉट हैव, मतलब 1% भी पेन नहीं है मेरे बैक में। वरना वो ऐसी पेन होती थी कि मेरा रोना निकल जाता था। पर मैंने कभी भी गुरुजी से नहीं बोला कि ये ठीक कर दो और मेरी बैक ठीक कर दो और मुझे पेन से रिलीव कर दो। गुरुजी सब जानते हैं। तो हमारा सबब, हमारी सीख, आवर लेसन इन दिस इज दैट गुरुजी से कभी भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको सिर्फ मानना है। बस मन्नो, मंगो ना। गुरुजी सब जानते हैं कब, किस टाइम पे किसको क्या चाहिए, किसको क्या ज़रूरत है, किसको क्या देना चाहिए, किसको क्या नहीं देना चाहिए, वो सब उन्हें पता है। हमें सिर्फ सरेंडर करना है, हमें सिर्फ गुरुजी से प्यार करना है, बस हमें और कुछ भी नहीं करना। गुरुजी का नाम सिमरो, जपो उनका नाम, और भोले की फौज हमेशा हमेशा करेगी मौज। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ और ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੇਹਾ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੀਵੀਅਰ ਪੇਨ ਸੀ, ਜੋ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਹੀ ਰੋਗ, ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹੀ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ 0% એનર્ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟੈਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਨਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੈਰਿਸਨ ਜੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ 33 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਗਿੱਕੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਰ ਯੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਸੁਖੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਭਗਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੰਧਾਵਾ ਆਂਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-4 ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 16 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਲੈ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਆਂਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਅੰਕਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਏ ਹੈ। ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ DGP ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ 7 ਫੇਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 33 ਸੈਕਟਰ ਮੌਂਟੀ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, 1401 33 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੌਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਵਰਾਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਗਰਮ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਦੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਬਣਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਓ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਓਪਨਲੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹਿ ਸੁਹਾਗ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਪੜੋ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਵਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਰਾੜ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੇਹਾ ਬਰਾੜ ਬਿਟਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਬਿਤਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਚਹੀਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇਹਾ ਬਿਟਿਆ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰੁਲ ਮਨੋਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। पारुल। जय गुरु जी। मैं शिवंकल गुरु जी के बचपन का दोस्त बोल रहा हूँ। आज ही मुझे नवराज जी से पता चला कि नेहा बेटी का बर्थडे है। मैं बड़ी खुशी का दिन है। मैं अपनी ओर से और गुरु जी की ओर से नेहा बेटी और बराड़ परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और नेहा बेटी की लंबी उम्र के लिए दुआ करता हूं कि नेहा बेटी सदा खुशियां माने और एंजॉय करे। मैं और गुरुजी बचपन के दोस्त थे। मैं आपको गुरुजी के बारे थोड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि नेहा बेटी के साथ साथ मैं चाहता हूं कि संगत को गुरुजी के बारे थोड़ा बताऊं। मैं और गुरुजी बचपन में एक साथ रहते थे और मैं और गुरुजी तकरीबन 16-17 साल एक मंजी पे सोए हैं। तो गुरुजी सारी रात बैठ के, रात को बैठ जाते थे, सारी रात बैठ के कोई तपस्या करते थे। क्या करते थे मेरे को नहीं बताते थे।
तो टाइम बीतता गया। जैसे छोटे थे तो मंजी पे हम जब सोते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। जब रात गुरुजी बैठ, जैसे जैसे बढ़ते गई उम्रें बढ़ती गई, हमारे शरीर भी बढ़ते गए। तो मेरे को याद है कि 1970 में, मार्च 1970 में 20 मार्च और 30 मार्च के बीच की बात है कि गुरुजी को जिद पकड़ ली, दोस्त आप बैठ जाते हो, सारी रात तपस्या क्या करते हो, आधी रात को जब बैठते हो तो मैं एक साइड पे जब लेटा होता हूँ तो मेरे को नींद नहीं आती, मैं एक साइड पे सारी रात लेटा रहता हूँ। तो गुरुजी कहते शिव कोई बात नहीं, पहले तो टालते रहे। एक दिन मैंने जिद पकड़ ली कि दोस्त मेरे को बताओ सारी रात बैठकर क्या करते हो। तो गुरुजी कहते शिव तू मेरा दोस्त है, चलो बैठ, आज मैं तेरे को बता ही देता हूँ। गुरुजी तो बैठे ही थे तो मैं उनको, मेरे को बैठा लिया। गुरुजी कहते बैठ, मैं बैठ गया। गुरुजी सराहने वाले बैठे थे, मैं उनके पाँव की साइड बैठ गया। मेरे को गुरुजी कहते शिव आंखें बंद कर ले। मैंने कहा दोस्त आंखें बंद करने की क्या जरूरत है, इतना अंधेरा है, आप मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि दुगरी गांव में लाइट होती नहीं थी, जो दिया था जिसमें हम पढ़ते थे वो बंद कर दिया था। नहीं शिव आंखें बंद कर। जब गुरुजी ने ज्यादा कहा तो मैंने आंखें बंद कर ली। हार्डली आंखें बंद की 10 सेकंड ही हुए थे कि गुरुजी कहते शिव आंखें खोलकर देख ले मैं क्या करता हूँ। तो आज भी मेरे शरीर को कंबनी चढ़ जाती है जब वो सीन आंखों के आगे आता है कि मेरे सिर्फ 2-2.5 फुट पे जहाँ गुरुजी बैठे थे अंधेरा था, वहां चानन था, और साक्षात भोलेनाथ जी के रूप में गुरुजी बैठे थे, शिव शंकर भोलेनाथ। पहले तो मैं डर गया कि जी कौन भूत आ गया, क्योंकि हमारे बच्चों को गांव में भूतों से डराया जाता था। मैं डर गया कि भूत आ गया, लेकिन एकदम मैंने सोचा नहीं, ये तो मैं कैलेंडरों पे देखता हूँ, मंदिरों में देखता हूँ, ये तो महाशिव भोलेनाथ जी हैं। उन्होंने मेरे को ये चीज 1970 में दिखाई। तो तकरीबन मैं 10 सेकंड उनका ये रूप देखा। उन इस रूप को 10 सेकंड देखने का जब मैंने आंखें झपकी, फिर दोबारा अंधेरा था। अंधेरे से मेरे दोस्त की आवाज आई, शिव कुछ और दिखना चाहता है। तो मैं तो इतना डरा हुआ था, मैं कहा नहीं दोस्त आप करते रहो जो भी करते हो, मैं नहीं आज के बाद डिस्टर्ब करूंगा। लेकिन मैंने उसके बाद कभी गुरुजी को डिस्टर्ब नहीं किया। गुरुजी अपना करते रहे, जो करना था उन्होंने अपना प्राप्त करना था जिंदगी में उन्होंने किया। तो ये गुरुजी की महिमा थी कि साक्षात शिव भोलेनाथ जी के जो थे उन्होंने एक इंसान के रूप में माता सरजीत कौर के पेटों दुगरी गांव में जन्म लिया। उन्होंने ब्लेस किया दुनिया को, संगत को बहुत ब्लेस किया। टाइम की बात है, मैं जब दिल्ली जाता था तो नवराज जी मेरे को मिलते थे। तो जब भी मैं जाना नवराज जी गुरुजी के कमरे में होते थे, तो गुरुजी और नवराज जी बातें करते थे। तो मेरे को तो कई बार मैं पूछता क्या बातें करते हो, कि इनके बहुत आपस में दिल की साझें थी। नीचे बैठते और गुरुजी की सेवा नवराज जी ने 6-6 महीने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की। 6-6 महीने अपने बेडरूम में जहां गुरुजी सोते थे नीचे, तो नवराज जी उनकी सेवा करते रहते थे। गुरुजी का प्यार जो नवराज की प्रति था वो इतना था कि कभी नवराज जी चंडीगढ़ आते थे, नहीं 2-4 दिन 10 दिन लेट हो जाते थे, तो मेरे को मैसेज देते थे यार शिव नवराज नहीं आया तो उसको भेज जाकर। मैं कहता था गुरुजी मैं हूं बताओ, नहीं यार नवराज को भेजो आप जाकर, उनको बोलना कि गुरुजी याद कर रहे हैं। तो मेरे को वो टाइम याद है कि नवराज जी को कितना प्यार करते थे गुरुजी। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि जैसे नवराज के ऊपर गुरुजी का ब्लेसिंग्स है, गुरुजी औरों को भी सभी को ब्लेस करो। तो नवराज बड़े खुशकिस्मत थे कि जिनको गुरुजी का इतना प्यार मिला। हम तो दोस्त ही थे, दोस्ती में रहे, गुरुजी को समझ ही ना सके, लेकिन नवराज जी को पता था कि ये साक्षात भोलेनाथ जी हैं। इन्होंने खूब दिल लगाकर उनकी सेवा की और गुरुजी ने भी इनको खूब ब्लेस किया हुआ है। मैं कहता हूँ नवराज जी जहाँ जाते हैं सत्संग वगैरह शिव मानस मंदिर में करवाते हैं, मेरा तो विश्वास है कि जब नवराज जी वहाँ सत्संग करवाते हैं तो गुरुजी वहाँ पर अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाते हैं और गुरुजी अपनी गद्दी पे उस टाइम विराजमान होते हैं। जय गुरुजी। मैं तो यही कहूंगा कि गुरुजी के साथ दिलों जुड़ने की जरूरत है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। Jai Guruji, Shukrana Malik. Jai Guruji to all the respected Sangat who are listening this satsang. I hope आप सब गुरुजी के शरण में इस हार्ड टाइम को भी एंजॉय कर रहे होंगे. We are so blessed that during this lockdown time, जब हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जाकर गुरुजी का सत्संग नहीं अटेंड कर पा रहे, तब भी गुरुजी हमारे घर आकर हमें ब्लेस कर रहे हैं. I would like to share my satsang in a very short span of time. This is about our trip to Mumbai, Goa last year, 2019. During our stay in Mumbai, one of my husband's colleagues, who is also a part of Sangat, called us.
ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन मेरे हस्बैंड ने उन्हें बताया कि हम मुंबई में हैं, तो ही सजेस्टेड टू गो टू मुंबई मंदिर। टू आवर इग्नोरेंस, हमें तब पता ही नहीं था कि गुरुजी का एक ओपन मंदिर मुंबई में भी है। ही आस्क्ड अस टू विजिट देयर एंड उन्होंने बोला कि ही विल लेट अस नो द प्लेस एंड टाइमिंग्स। He didn't call us back, but thanks to him, seed was grown in our minds, so we searched for मंदिर on net and found the details. जो नंबर हमें नेट पर मिला उस पर हमने कॉल किया and as usual, there also, Guruji Sangat was very helpful and kind. That person sent us all the details and route to Mandir. Meanwhile, we got our itinerary changed. Before this, Guruji planned small things for us. Like, we were on vacations, so हमारे पास vacations के according clothes packed थे. But one day before, our driver took us to one of the famous shop in Andheri, and we were like, पंजाब से आकर मुंबई से ethnic wear कौन buy करेगा? But he forced us to see the collection, and we finally end up doing shopping, जो हमें नेक्स्ट डे मंदिर विजिट के लिए काम आए। नेक्स्ट डे वी फाइनली गॉट द चांस टू विजिट गुरुजी's मंदिर। हमने सोचा था कि जैसे वीकडेज में जलंधर मंदिर में चाय प्रसाद मिलता है वैसे ही यहाँ पर भी होगा, पर गुरुजी हैड मेड प्लान फॉर अस। हमें चाय, भजन, लंगर प्रसाद से ब्लेस किया एंड मोर ओवर मुझे जो प्लेस मिला उसके बिल्कुल सामने गुरुजी का एक स्वरूप था जिसमें चंडीगढ़ की पुरानी संगत भी थी। तो और ब्लेस लगा दैट वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस फैमिली। दिस वॉज अ टाइम व्हेन लास्ट ईयर मुंबई वॉज अंडर वेरी हैवी रेन। एवरीवन नोन टू अस वर वरिड अबाउट आवर वेलबींग। पर गुरुजी की फौज तो हमेशा ऐश ही करती है। न्यूज़ में हर तरफ मुंबई की हैवी रेन थी, पर हमारा एक्सपीरियंस कुछ और ही था। हम जब बाहर जाते तो बारिश बंद हो जाती, वेदर बहुत ही प्लेजेंट हो जाता, एंड जब हम वापस होटल आते बारिश फिर से स्टार्ट हो जाती। एक और बात, हम एवरी ईयर गणपति घर लाते हैं, एंड फर्स्ट टाइम जब हम हमारे मंदिर से गुरुजी का स्वरूप लेके आए तो हमने उस स्वरूप को उसी प्लेस पर रखा जहाँ गणपति जी की स्थापना होती थी। On the same day, Guruji gave us Ganpati Ji darshan in Halwa Prasad. Last year, हमारी फ्लाइट डेट्स एंड गणपति उत्सव की डेट क्लैश होने के कारण हम गणपति स्थापना नहीं कर पाए। But when we were in Mumbai, we got the opportunity to see Ganpati festival in Mumbai style. And also, Guruji ने हमें सिद्धि विनायक मंदिर जाने का भी मौका दिया। That too without any hassles. Just imagine उत्सव का टाइम एंड सिद्धि विनायक के दर्शन विदाउट स्टैंडिंग इन लाइन्स एंड वेटिंग। ऐसे हैं गुरुजी, जब अपने पास बुलाना होता है तो ऐसे ही बुला लेते हैं और हम सब सोचते हैं कि ये हम सब हमने प्लान किया। शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਕ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਅੰਪਾਇਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸੰਤ ਕੋਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੀਚੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਪੈਟ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। गुरु जी की बड़ी कृपा रही। मैं कई दिन कई महीने गुरु की सेवा च रहना, और गुरु जी ने
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਵਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪੇਟ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸੁਣੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਲਿਆਓ, ਆਂਟੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਭੋਲੇਨਾਥ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਚੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਆਂਟੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਸ ਅੰਡਰ ਸਵੀਅਰ ਬਰਡਨ, ਨੋ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਵਰਾਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲਗਾ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਸ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੋ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਰਸ ਅੰਡਰ ਸਵੀਅਰ ਬਰਡਨ ਐਂਡ ਨੋ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਗਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਲਿਆਓ ਡੱਬਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਰਾਜ ਆ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ 4-4 ਪੋਟੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 3-3 ਪੋਟੇ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਰਾਜ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ 4 ਪੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਭੋਲੇਨਾਥ शिव जी महाराज ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਔਰ ਮੰਨੋਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਲੇਨਾਥ शिव जी महाराज ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਧੂਣੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਦਮੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ 4 ਬੰਦੇ ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਾਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4 ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੰਦਨ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਫਿਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਵੋ। ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਡ ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਔਰਤ ਖੁਦ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ। ਧਨੋਆ ਆਂਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਡੋਲੀ ਹੈ, ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲੀ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ DGP UP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੋਲੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਡੋਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਆਪੇ ਬਣਾਇਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਡੋਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜ ਨਾ 5 ਫੁਲਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੀਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਆਪ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖੀ ਹੈਰਿਸਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, 2 ਭਰਾ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੁਦ ਭੋਲੇਨਾਥ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਕੋਲ ਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀਏ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਣ ਸਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਆਨੇ ਆ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਝਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਲੈਟੈਸਟ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਕਤ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤਰਸ਼ੂਲ ਆਣੇ, ਕਦੇ ਓਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਚਮਕ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਓਮ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਮੌਜ ਕਰਾਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਊਜਾ ਆਂਟੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ, ਊਜਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾਏਗਾ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਉਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਪੀਏ ਆ ਆਂਟੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਊਜਾ ਆਂਟੀ ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਗਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਊਜਾ ਆਂਟੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 33 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵਰਾਜ ਤੂੰ 11 ਫੇਸ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੋ HMT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅੰਕਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਣੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਸਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੁਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਬਣਵਾਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਸੋ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਵਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਭੋਲੇਨਾਥ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਥਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੀਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਭੀਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਚੋਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਿੱਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਂਟੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਥੋੜੀ ਭਟਕਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੋ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਿੱਲ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।